guys, welcome to Legend YouTube channel. This is Muralidhar Jadi. So actually previous class manam DC machine complete చేయడం జరిగింది. So what is the leftover topic అంటే synchronous machine. So synchronous machine లో మనకు we have two topics. ఏంటిది synchronous machine. మరి synchronous machines అనేది generally see brother what is this? This is synchronous generator. So every machine is having a generator and motor. So this generator motor construction is almost the same untundi. What is this? This is synchronous motor. So spelling chudandi. This is synchronous motor. So synchronous generator ki maro పేరు ఏంటిది అంటే ఆల్టర్నేటర్ అనుకుంటారు. చూడండి మీ సిలబస్ లో ఆల్టర్నేటర్ అని ఇచ్చాడు. ఏంటిది ఆల్టర్నేటర్. సో బీ కేర్ఫుల్. సో ఆల్టర్నేటర్ అనే వర్డ్ ని చూసి ఇదేంటిది డిఫరెంట్ మెషిన్స్ అనుకోవద్దు. Alternator is nothing but ఏంటిది synchronous generator. Be careful. Alternator is nothing but synchronous generator. This is synchronous motor. But I have to explain one point here. So last class we have seen the DC machines. So DC machine is nothing but suppose here I can say like this. DC machine is similar to synchronous machine. But small addition to DC generator or DC motor ఏంటంటే commutator. సో కమ్యూటేటర్ ప్లస్ సింక్రోనస్ మోటార్ కలిసి ఏమంటున్నాం డీసీ మోటార్. కమ్యూటేటర్ ప్లస్ సింక్రోనస్ జనరేటర్ కలిసి అంటున్నాం డీసీ జనరేటర్. సో అడిషనల్ పార్ట్ ఏంటిది డీసీ అంటే దిస్ ఈజ్ సపోజ్ డీసీ జనరేటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఈస్ దిస్ డీసీ జనరేటర్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ ఈజ్ డీసీ మోటార్. DC generator, DC motor almost equal to synchronous motor, synchronous generator, but small difference is there. So what is this? Synchronous generator. What is this brother? Synchronous generator plus commutator. So we unable to see the commutator part in synchronous generator or synchronous motor. So simply I can say that we cannot able to find the commutator part or commutator device in synchronous machine. So that is what I can say commutator. What is this brother? This is synchronous motor. Synchronous motor plus commutator. Be careful. So simply last class lo we cannot able to discuss regarding this one. Endukante we have no discussion regarding synchronous generator, synchronous motor in previous class. So that is what I am speaking regarding DC generator. So in terms of synchronous generator plus commutator. So simply we can say that DC motor is nothing but the combination of synchronous motor and commutator is nothing but DC motor. But see what is the meaning of synchronous? Synchronous అంటే ఏంటిది సింక్ అవ్వడం. సో synchronous అంటే ఏంటిది సింక్ అవ్వడం. సో what is the meaning? Synchronous either synchronous motor or generator. I can say that simply synchronous machine is rotating always at constant speed. So that speed is nothing but synchronous speed. So that is what based on the operation of the rotor or that machine, the machine is classified into two types. One is synchronous machine and second one is asynchronous machine. So AC machines lo we can see that what is this? సింప్లీ ఇక్కడ చెప్తాను కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ తోని రొటేట్ అయింది అనుకోండి దట్ మీన్స్ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ మెషిన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ సమ్ రోటర్ దట్ రోటర్ ఈజ్ రొటేటింగ్ ఎట్ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ అంటే ఒక కాన్స్టెంట్ స్పీడ్తో తిరిగినట్లయితే దాన్ని ఏమంటున్నాం సింక్రోనస్. సో వేరియబుల్ స్పీడ్ మారుతున్న స్పీడ్ అంటే మారుతున్నదంటే ఏంటిది స్పీడ్ అనేది మారుతుంది. ఒకసారి 1400 RPM కావచ్చు, 1500 RPM కావచ్చు, నెక్స్ట్ 1600 RPM కావచ్చు. సో స్పీడ్స్ ఆర్ వేరింగ్ అంటే స్పీడ్స్లో వేరియేషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి దాన్ని వేరియబుల్ స్పీడ్ అంటున్నాం. సో ఇఫ్ ఏ రోటార్ రొటేటింగ్ ఎట్ పర్టికులర్ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ దట్ స్పీడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సింక్రోనస్ స్పీడ్. ఏంటండి సింక్రోనస్ స్పీడ్. వెదర్ దట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 1500 RPM ఆర్ 1600 RPM ఆర్ 1300 RPM ఆర్ 3000 RPM వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. బట్ ఆల్వేస్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఆన్వర్డ్స్ టు ఎండింగ్ the rotor is rotating always at constant speed. So that is what that motor or generator or machine is called as constant speed machine. Simply I can say that synchronous machines. Entire synchronous machine. So ఏదైతే మెషిన్ అయితే కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ లేదా సింక్రోనస్ స్పీడ్తో తిరుగుతుందో వాటిని ఏమంటున్నాం సింక్రోనస్ మెషిన్స్. సింక్రోనస్ మరి వీటిని ఏమంటున్నాం
అసింక్రోనస్ వేరియబుల్ స్పీడ్ అంటే మారుతున్న స్పీడ్తో తిరుగుతున్న మెషిన్స్ ఏమంటున్నాము అని అంటే అసింక్రోనస్. సింక్రోనస్ స్పీడ్ కాదు, సింక్రోనస్ స్పీడ్ కాదు అని అంటే కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ కాదు, అసింక్రోనస్ మెషిన్. అసింక్రోనస్ మెషిన్. So what is the meaning of asynchronous machine? What is the meaning of asynchronous machine? What are the examples for asynchronous machines? Examples: induction generator. ఏంటిది? ఇండక్షన్ జనరేటర్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇండక్షన్ జనరేటర్. ఓకే. ఇండక్షన్ మోటార్. ఇండక్షన్ మోటార్ ఎందుకంటే ఇండక్షన్ మోటార్లో కానీ ఇండక్షన్ జనరేటర్లో కానీ మారుతున్న స్పీడ్స్ ఉంటున్నాయి. అంటే ఇండక్షన్ మోటార్ ఈజ్ రొటేటింగ్ ఎట్ వాట్ స్పీడ్? లెస్ దెన్ some synchronous speed. I can say that n suffix s. So suppose let us consider 1500 rpm. So I can take synchronous speed as 1500 rpm. So 1500 rpm తో నేను తీసుకుంటే 1500 rpm కంటే తక్కువ తిరుగుతుంది ఇండక్షన్ మోటార్. బట్ వేరాస్ in induction generator the speed of rotor body is greater than synchronous. Let us consider I can take synchronous speed as 1500 rpm. 1500 rpm అయితే 1500 rpm కంటే ఎక్కువ స్పీడ్ తో తిరిగింది అనుకో, దాన్ని ఏమంటున్నాం? ఇండక్షన్ జనరేటర్. 1500 rpm కంటే తక్కువ స్పీడ్తో తిరిగింది అనుకో, దాన్ని ఏమంటున్నావు? ఇండక్షన్ మోటార్ అని అంటున్నాం. బట్ హియర్ సింక్రోనస్ మెషిన్లో నాట్ లైక్. ద స్పీడ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కాన్స్టెంట్. ద స్పీడ్ ఈక్వల్ టు ns. ns ఈక్వల్ టు ఏంటిది? 120 f/p. హియర్ ఆల్సో ns ఈక్వల్ టు 120 f/p. ఏంటిది? 120 f/p. n సఫిక్సెస్. ns అంటే ఏంటయ్యా? ns అంటే సింక్రోనస్ స్పీడ్. ఏంటిది? సింక్రోనస్ స్పీడ్. సో వాట్ ఆర్ ద యూనిట్స్ హియర్? రొటేషన్ పర్ మినిట్. ఆర్పిఎమ్స్లో చెప్తున్నాను నేను. ఎఫ్ అంటే ఏంటిది? ఫ్రీక్వెన్సీ. వాట్ ఇస్ దిస్? ఫ్రీక్వెన్సీ. యూనిట్స్ ఏంటిది? హెడ్స్. ఆల్రెడీ వీ హ్యాడ్ ద డిస్కషన్ రిగార్డింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇన్ నెట్వర్క్ థియరీ పార్ట్. ఒకవేళ నీకు క్లారిటీ కనుక లేకుంటే యూ కెన్ సీ దట్ వీడియో. ఫ్రీక్వెన్సీ, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, వాట్ ఆర్ ద యూనిట్స్? ఫ్రీక్వెన్సీ, యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటి, నార్మల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటిది. సో ఇఫ్ ద నంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ ఆర్ కవర్డ్ ఇన్ ఎ సెకండ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. వాట్ ఈస్ ద టైమ్ పీరియడ్? ఓకే. నౌ టెల్ మీ వేర్ పీ ఈక్వల్ టు ఏంటిది? నంబర్ ఆఫ్ పోల్స్. నంబర్ ఆఫ్ పోల్స్. మరి ఎగ్జామ్లో నువ్వు పరీక్షలో ఏ విధంగా క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయగలవు? పరీక్షలో నువ్వు ఏ విధంగా ప్రశ్నలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయగలుగుతావు? నౌ టెల్ మీ simple question. Previous question we can see here. Not only in your exam, in many competitive exams asked, ns synchronous 120 f/p. ఈ క్రింది వాటిలో సింక్రోనస్ స్పీడ్ ఏ వేరియబుల్స్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది? సింక్రోనస్ స్పీడ్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వేరియబుల్ ఆర్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వేరియబుల్స్ ఆర్ డిసైడ్ ద సింక్రోనస్ స్పీడ్? దట్ మీన్స్ క్వశ్చన్ డిఫరెంట్గా అడుగుతాడు. దట్ మీన్స్ సింక్రోనస్ స్పీడ్ పైన ఏమేమి వేరియబుల్స్ ఆధారపడుతున్నాయి? ఫస్ట్ వన్ ఏంటిది? ఆప్షన్ ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఆప్షన్ బి నంబర్ ఆఫ్ పోల్స్, ఆప్షన్ సి బోత్, ఆప్షన్ డి నన్ ఆఫ్ ది అబోవ్. Definitely we can say that 120 is a constant or not. 120 is a constant or not. So definitely we should not look at 120. So definitely we can say that synchronous speed is directly proportional to frequency, inversely proportional to poles. Number of poles. How many poles are existing in that machine? Synchronous speed is inversely proportional to number of poles which are present in that machine. But directly proportional to frequency. So ఈ విధంగా మనం చెప్పొచ్చు. సో సపోజ్ నాకు 300, సపోజ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం నాకేమొచ్చింది? ఫ్రీక్వెన్సీ. ఎగ్జామ్ అడుగుతాడయ్యా, ఏమడుగుతాడు క్వశ్చన్ అంటే, నీకు ఒక మెషిన్ ఈజ్ హ్యావింగ్, ఇట్లా అడుగుతాడు, ఒక మెషిన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ 50 హెడ్స్. ఒకవేళ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇవ్వలేదు, వాడు 50 హెడ్స్ అని ఇవ్వలేదు, 50 హెడ్స్ అని ఇవ్వలేదు లేకుంటే ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం నేను ఏం చెప్పాను? ఫ్రీక్వెన్సీ 50 హెడ్స్. పోల్స్ ఇచ్చాడు, సపోజ్ పోల్స్ ఈక్వల్ టు 6 పోల్స్ అని ఇచ్చాడు. వాట్ ఈస్ ద సింక్రోనస్ స్పీడ్ అని అన్నాడు. ఇస్ ద సింక్రోనస్ స్పీడ్. నౌ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? సూత్రం ఏం చెప్తుంది? ఫార్ములా ఏంటిది సింక్రోనస్ స్పీడ్కి? ns ఈక్వల్ టు 120 f/p. సింపుల్ లాజిక్. ns ఈక్వల్ టు 120. ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత? 50. పోల్స్ ఎంత? 6. 6 2s, 2 5s 10 ఆర్ అండ్ 2 zeros అంటే 1000 rpm. సో యూనిట్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. అంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంది? సింక్రోనస్ స్పీడ్ అనేది వేటిపైన ఆధారపడుతుంది, అండ్ హౌ కెన్ యూ ఫైండ్ ద సింక్రోనస్ స్పీడ్ బై యూజింగ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే.
ఇక్కడ రండి, ఇండక్షన్ జనరేటర్, ఇండక్షన్ మోటార్. ఆల్రెడీ వీ హ్యాడ్ ద డిస్కషన్ రిగార్డింగ్ దీస్ టూ మెషిన్స్. ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ. వేరియబుల్ స్పీడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటిది, వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ సింక్రోనస్ మెషిన్. సో ఇప్పుడు మనం సింక్రోనస్ మెషిన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we will see the construction details. Later we will see the operation, how operation is existing. Okay, so already synchronous machine అనేది జనరల్గా ఈ ఆల్ రొటేటింగ్ మెషిన్స్ ఆర్ అంటే లుకింగ్ లైక్ సేమ్. అంటే ఒక మెషిన్ లుక్స్ లైక్ స్టేటర్ బాడీ కావచ్చు, రోటార్ బాడీ కావచ్చు. ఆల్మోస్ట్ స్టేటర్ అయితే సేమ్ ఉంటుందండి, రోటార్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఎందుకు అంటే డీసీ మోటార్లో రోటార్ వేరే విధంగా ఉంటుంది, సిలిండ్రికల్ మెషిన్లో సింక్రోనస్ మెషిన్లో రోటార్ అనేది వేరే విధంగా ఉంటుంది. సేలియంట్, నాన్ సేలియంట్ ఇవన్నీ మనం చూడొచ్చు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక మెషిన్ని మనం చూసినట్లయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we will have the discussion regarding synchronous generator. So put the heading synchronous generator. What is this? Synchronous generator. Synchronous generator and are alternator. So be careful, మీకు డౌట్ రావచ్చు, ఆల్టర్నేటర్ ఏంటి సార్, ఇక్కడ అసలు మీరు సింక్రోనస్ జనరేటర్ అంటున్నారని. ఎగ్జామ్లో ఆల్టర్నేటర్ అని ఇవ్వకపోవచ్చు, ఓన్లీ సింక్రోనస్ జనరేటర్ అనొచ్చు, లేదా సింక్రోనస్ జనరేటర్ అడగకుండా ఆల్టర్నేటర్ అనొచ్చు, లేదంటే సింక్రోనస్ జనరేటర్ అయినా అడగచ్చు. సో మెనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో మనకి ఏం అడుగుతున్నారంటే ఓన్లీ ఆల్టర్నేటర్ అని అడుగుతారు. సో దాన్ని మీరు ఫోకస్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఇచ్చిన మెషిన్ అనేది వెదర్ ఇట్ ఈస్ సింక్రోనస్ జనరేటర్ ఆర్ సింక్రోనస్ మోటార్. దట్ మీన్స్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్టర్నేటర్ ఆర్ మోటార్. సో బీ కేర్ఫుల్. That means now I can say that alternator is rotating at synchronous speed, synchronous motor also rotating at synchronous speed. So be careful, constant speed. Mari construction point of view lo chuste generator aina motor aina both are having the similar construction. Okay na, same construction, there is no change. Ante akkada changes em levu, but see here every machine is having two parts. Major parts enti ante stator. What is this? Stator part and rotor part. What is this? Stator part and rotor part. Be careful, stator part and rotor part. ఇది జనరల్గా. మరి స్టేటార్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, రోటార్ ఏ విధంగా ఉంటుంది. స్టేటార్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టేటార్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. స్టేటార్ ఏ విధంగా ఉంటుంది దాని గురించి. ఇప్పుడు ద హెడింగ్ స్టేటార్. సింక్రోనస్ జనరేటర్లైనా మోటార్లైనా స్టేటార్ పార్ట్. స్టేటార్ అంటే ఏంటిది? స్టేషనరీ బాడీ. రోటార్ అంటే ఏంటిది? రొటేటింగ్ బాడీ. చూడండి, జనరల్గా మనం స్టేటార్ గురించి గమనించినట్లయితే, సింక్రోనస్ మెషిన్లో రోటార్ గురించి గమనించినట్లయితే మనం ఆర్మేచర్ అయినా ఇవ్వచ్చు. ఆర్మేచర్, దిస్ ఈజ్ ఫీల్డ్. ఆర్ అనదర్ కాంబినేషన్. ఇదేంటిది? ఫీల్డ్. ఇదేంటిది? ఆర్మేచర్. అంటే యాక్చువల్గా మనం డీసీ జనరేటర్లో కానీ డీసీ మోటార్లో కానీ ఆల్వేస్ రొటేటింగ్ బాడీస్ టేకెన్ యాజ్, అంటే ఆర్మేచర్ టేకెన్ యాజ్ రొటేటింగ్ బాడీ. అదర్వైజ్ కమ్యుటేషన్ యాక్షన్ ఫెయిల్స్. అంటే రొటేటింగ్ బాడీ దేన్ని తీసుకుంటున్నావు? ఆర్మేచర్ బాడీని. ఎందుకంటే అది రొటేట్ అవుతూనే కదా నీకు. యాక్చువల్లీ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రివర్సల్ ఆఫ్ కరెంట్ టేక్స్ ప్లేస్ త్రూ ద కమ్యుటేటర్ సెగ్మెంట్స్ అండ్ బ్రషెస్. ఎందులో? ఆర్మేచర్ కాయిల్లో. అది ఎక్కడ? డీసీలో. అందుకోసమే మనం డీసీ జనరేటర్లో, డీసీ మోటార్లో ఒకవేళ ఆర్మేచర్ని కానీ రొటేటింగ్ బాడీగా తీసుకోకుంటే దేర్ ఈజ్ నో పాసిబిలిటీ టు గెట్ ద కమ్యుటేషన్ యాక్షన్. So that is what DC machine always where armature is taken as rotating body, field is taken as stationary body. But in case of synchronous machine, armature is taken as stator and field is taken as rotor, or other combination, field is taken as stationary or stator body, armature is taken as into the rotor body. But in most of the అంటే మనకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా దేని ద్వారా జరుగుతుందంటే ఈ కాంబినేషన్లో జరుగుతుంది. బోత్ ఆర్ పాసిబిలిటీస్, బట్ మోస్ట్లీ వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ వన్. ఏంటిది? స్టేటార్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్ ఆర్మేచర్, రోటార్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్ ఫీల్డ్. దట్ మీన్స్ ఫీల్డ్ని రోటార్గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఏంటయ్యా? ఫీల్డ్ని రోటార్గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది, ఆర్మేచర్ని స్టేటార్గా తీసుకో. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డీసీ మెషిన్ అంటే విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కానీ మెషిన్ డిజైనింగ్ కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది మెషిన్ సింక్రోనస్ మెషిన్స్ ఆర్ డిజైన్. ఓకేనా? ఆపరేషన్ ఈజ్ పాసిబుల్, నో ప్రాబ్లం. ఈ కాంబినేషన్లో అయినా పాసిబుల్ అవుతుంది, ఈ కాంబినేషన్లో అయినా పాసిబుల్ అవుతుంది ఆపరేషన్. దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డీసీ మెషిన్ ఓన్లీ ప్రాబ్లం అనేది వస్తుంది.